Good afternoon to everyone. Today we are going to learn about the fragmentation patterns of different compounds. Specifically, today we will learn about hydrocarbons or alkanes, alkenes, alkynes, cycloalkanes. What products are found when these types of molecules or ions are fragmented in the mass spectrum. We use different types of mass analysis techniques and also different ionization techniques. Already we have discussed all the methods and techniques. Today we are going to learn about what types of ions we will get when we analyze certain amount or a specific molecule. So when we go for alkanes, here you see the pattern. You can see two different molecules, both of them having the molecular weight 58. This is normal butane and this is isobutane. Sorry, this is isooctane. This is normal butane and this is normal octane. We are getting two different types of spectrum from two different molecules, but there is a certain trend for both the molecules or both ions. What is the trend? So if you do the photolysis of any alkane, normally you will get the peaks separated by 14 mass. Why we are getting the mass difference 14? If you consider here, this is 58, this is 43, and this is 29. So we'll get we'll show some trend that it has a difference just 14 mass mostly, but not always, but in general we will get this, because when we fragment any alkane, we get a fragment like as CH2 is subtracted. That means if you consider this is a molecule, then when it dissociates either here or here or here, so every time it reduces a CH2 group. That means the molecular mass of CH2, carbon and hydrogen, one carbon and two hydrogen, which corresponds to 14. So the mass spectra of alkanes are characterized by a strong molecular ion peaks. Molecular ion peaks are a strong peak বলছি কেন? Because when we analyze or when we study the mass spectrum of different molecules, many molecules do not interact with the ion light. So in that case we do not get lot of ions, but in case of alkanes we get lot of ions, so that we can get the intensity very high. So a strong molecular ion peaks, this is quite high, but we exactly from here we cannot say how mass intensity is, from how mass. But in last classes, one of the classes I have mentioned that if we get one ion, at least one ion, we can detect in the mass spectrum. Different types of mass spectrometry analysis we have. So if we have, so here we have a lot of ions and we can see very big peaks, but not the major peak is this one. This is the molecular weight of butane 58, but we are not getting the biggest peak, this one. We will also discuss why we are getting this one very less or this one very intense and something like this, and one by one. So here you can see another molecule octane. This is 58 and this is 114. So we are getting the peak 114, 85, 71, 57 and many more others. So here we have mentioned that characterized alkanes are characterized by a strong molecular ion peaks. যদি কোনো একটা ম্যাস স্পেকট্রাম বা সিগনালে তোমরা এরকম অনেক লম্বা লম্বা পিক এবং অনেকগুলো এই 14 ম্যাস গ্যাপে যদি তোমাদের কোনো সিগন্যাল পাও, তখন তোমরা ইনিশিয়ালি গেস করতে পারবা যে দিস সিগন্যালস ক্যান বি ফ্রম অ্যালকেনস অর হাইড্রোকার্বনস। হাইড্রোকার্বনস তো বড় একটা সিরিজ, তো হাইড্রোকার্বনসের মধ্যেও আমরা বলতে পারি যে এটা অ্যালকেন থেকে হতে পারে, যদি কিনা 14 ম্যাস ডিফারেন্স এবং সিগন্যালের ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি থাকে। এটা আমরা প্রথমে গেস করতে পারি। We are here, and then as the carbon skeleton becomes more highly branched,
the intensity of the molecular ion peak decreases. আচ্ছা, এই যে একটা কথা, এটার মানেটা কি, যে এই যে মলিকুলার আয়ন পিক মানে হলো আমাদের প্যারেন্ট আয়ন। আমরা যে প্যারেন্ট আয়নটা নিব, এইটার প্যারেন্টটা হলো এই 58 ম্যাস বিউটেন, কিন্তু আমাদের বলা আছে কি যে অ্যাজ দ্য কার্বন স্কেলেটন বিকামস মোর হাইলি ব্রাঞ্চড, যে এই যে একটা মলিকুল, এইটার মলিকুলেরও ম্যাস হলো 58, এই মলিকুলেরও ম্যাস 58, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো নর্মাল চেইন আর এটা আছে একটা ব্রাঞ্চ। তাহলে যদি ব্রাঞ্চ চেইন হয় সেক্ষেত্রে প্যারেন্ট আয়নের পিকটা অথবা মলিকুলার আয়নের পিকের ইন্টেন্সিটি রিলেটিভলি কম হবে। As the carbon skeleton becomes more highly branched, the intensity of the molecular ion peak decreases. তো এখানে দেখো আমি দুইটা 58 এটা নিছি, তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কি, দেখো 58 ম্যাসের যে পিকটা, এই পিকটা এই সিগন্যালের জন্য বা এই যে নর্মাল বিউটেনের জন্য এটার ইন্টেন্সিটি অ্যারাউন্ড 15% অর 14%, মানে ওভারঅল ইন্টেন্সিটি যদি বলি রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স, তো রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স বা রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি আমরা পাচ্ছি অ্যারাউন্ড 15% অর 14%। বাট দেখো এইটার ক্ষেত্রে এটা কত, জাস্ট নট মোর দ্যান 5%। এই দেখো ম্যাস 58, তাহলে এই হোম মলিকুলটা হলো ব্রাঞ্চড, তো ব্রাঞ্চড হওয়ার কারণে এর প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালের ইন্টেন্সিটি অনেকটা কম। তাহলে আমরা এই যে যে আইডিয়াটা, মানে কিভাবে কোনো একটা মলিকুলের যদি আমরা এরকম একটা পিক পাই তাহলে সেখান থেকে আমরা ইজিলি গেস করতে পারবো যে উই ক্যান হ্যাভ আইদার নর্মাল চেইন অর দ্য ব্রাঞ্চ ইফ দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য প্যারেন্ট আয়ন অর ম্যাক্সিমাম পিক যে জায়গা পাওয়া যাবে সেই পিকের সিগন্যাল ইন্টেন্সিটি যদি অনেকটাই কম হয় তাহলে আমরা গেস করতে পারবো যে এটা একটা ব্রাঞ্চ চেইন হবে, ব্রাঞ্চড হাইড্রোকার্বন অথবা অ্যালকেন। আর যদি ইন্টেন্সিটিটা রিলেটিভলি একটু বেশি হয় তখন আমরা বলতে পারবো এটা হবে কি একটা নর্মাল চেইন। Straight chain alkanes have fragments that are always primary carbocations. এটার মানেটা কি, যে এই যে আমাদের একটা স্ট্রেট চেইন বা নর্মাল চেইনের যে হাইড্রোকার্বনটা আছে এইটাকে যদি ভাঙা হয় সেক্ষেত্রে কি হবে, নরমালি মানে এখান থেকে যদি একটা ইলেকট্রন রিজেক্ট করে অথবা একটা ইলেকট্রন রিমুভ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যে আয়নটা তৈরি হবে সেইটা হবে কি প্রাইমারি হাইড্রোকার্বন। তাহলে প্রাইমারি হাইড্রোকার্বনের আমরা হাইড্রোকার্বনের স্টেবিলিটির কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বনগুলো টারশিয়ারিটা মোর স্টেবল, সেকেন্ডারিটা আর একটু বেশ কম, আর প্রাইমারিটা সবচেয়ে কম। তার মানে যে এই প্রাইমারি হাইড্রোকার্বনগুলো বা হাইড্রোকার্বন যে আয়নগুলো এইগুলো সবচেয়ে কম স্টেবল। তার মানে কি, এই যে যে নর্মাল চেইন যে হাইড্রোকার্বনগুলো আছে বা অ্যালকেনগুলো আছে এইগুলো ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে প্রাইমারি হাইড্রোকার্বন হওয়ার টেন্ডেন্সিটা খুবই কম, যে কারণে এই প্যারেন্ট আয়ন হিসেবেই থাকতে বেশি পছন্দ করে। So, the straight chain alkanes have fragments that are always primary carbocations. Since these ions are rather unstable, fragmentation is not favored. মানে এই যে আমি আগের যে সিগন্যালটা দেখাইছিলাম এখানে বলেছিলাম যে এই যে প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালটা এই নর্মাল চেইনের ক্ষেত্রে মোর ইন্টেন্স আর ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে লেস ইন্টেন্স। তো ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে যদি বেশি ইন্টেন্সিটি হয় এবং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে যদি কম ইন্টেন্সিটি হয় আর নর্মালের জন্য যদি বেশি ইন্টেন্সিটি হয় তাহলে তার কারণটা কি, কারণ হলো যে এই যে নর্মাল চেইন আছে যেগুলো নর্মাল চেইনগুলো ভেঙে নর্মালি কি করে প্রাইমারি হাইড্রোকার্বন তৈরি করে আর ব্রাঞ্চগুলো ভেঙে সেকেন্ডারি অর টারশিয়ারি হাইড্রোকার্বন তৈরি করবে। যদি আরও একটা ব্রাঞ্চ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা টারশিয়ারি হাইড্রোকার্বন তৈরি করবে। তাহলে আমি বললাম যে হাইড্রোকার্বনের স্টেবিলিটি হলো টারশিয়ারিটা সবচেয়ে বেশি স্টেবল, সেকেন্ডারি তারপরে প্রাইমারি। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি নর্মাল চেইনের যে হাইড্রোকার্বনটা তৈরি হয় সেটা প্রাইমারি এবং এর স্টেবিলিটি খুব কম, যে কারণে এরা খুব সহসা ভেঙে আয়ন তৈরি বা ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি করে না, যে কারণে প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালটাই আমরা সবচেয়ে বেশি পেয়ে থাকি। আর এইগুলো যেহেতু সহজেই ভেঙে যায় ডিকম্পোজ করে এই কারণে এই ফ্র্যাগমেন্ট আয়নের ইন্টেন্সিটি রিলেটিভলি বেশি থাকে রাদার দ্যান দ্য প্যারেন্ট আয়ন। তাহলে প্যারেন্ট আয়নের ইন্টেন্সিটিটা আমরা কেন কম পাচ্ছি ফর ব্রাঞ্চড আর নর্মাল চেইনের জন্য কেন বেশি পাচ্ছি সেটা এখান থেকে বলা গেল যে
প্রাইমারি হাইড্রোকার্বনের ইন্টেন্সিটিটা স্টেবিলিটিটা অনেক কম, এবং এইটা নর্মাল চেইন হাইড্রোকার্বন থেকে জেনারেট হয়। এই কারণে যে নর্মাল হাইড্রোকার্বনগুলো বেশি ভাঙে না বা ডিকম্পোজ করে না, তো এই কারণে আমরা এই প্যারেন্টের সিগন্যাল ইন্টেন্সিটি একটু বেশি পাই, এটার একটু কম পাই, কারণ এগুলো ভেঙে খুব সহজেই সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করতে পারে। A significant number of the original molecules survive electron bombardment without fragmenting। মানে এই যে মলিকুলগুলো, এরকম মলিকুলগুলো, বড় বড় মলিকুলগুলো, সেক্ষেত্রে a significant number of the original molecules survive electron bombardment without fragmenting. Consequently, molecular ion peak of significant intensity is observed। এইটা আসলে এখানে আমি দেখাইনি, যে যদি অনেক বড় মলিকুল অথবা দেখাইতাম, যে নর্মালি হয় কি, যে কোনো একটা লেজার দিলে, আমরা ইলেকট্রন বোম্বার্ডমেন্ট করলে, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশি এনার্জি সাপ্লাই করছি। তো এনার্জি সাপ্লাই করলে কি হবে, যে আমি লাস্ট একটা ক্লাসে দেখাইছিলাম যে অনেক ধরনের ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি হতে পারে। তো ফ্র্যাগমেন্টটা কি প্যারেন্ট আয়ন হিসেবে আমরা পাবো, না আরো ফার্দার ডিকম্পোজিশনের সেকেন্ডারি স্টেপ বা টারশিয়ারি স্টেপ, এরকম 4-5টা স্টেপ পরে আমরা ফ্র্যাগমেন্টগুলো পাবো। তো সেটা ডিপেন্ড করছে যে আসলে ওই মলিকুলটা কত বেশি স্টেবল। এবং এইখানে আমরা যেটা বললাম যে নর্মালি যে আমরা ইলেকট্রন বোম্বার্ডমেন্ট যেটা করি, ইলেকট্রন দিয়ে আঘাত করা হলেও তারপরেও প্যারেন্ট আয়নটা কিছু পরিমাণ পার্সেন্টেজ, যদি বলি খুব কম পার্সেন্টেজ, তারপরেও কিন্তু একদম মানে 100% ডিকম্পোজ করে না। তো প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালটা আমরা মোরাললেস পাই। এই কারণে কিন্তু আমরা সহজেই ওই মলিকুলের প্যারেন্ট আয়নের ম্যাসটা আইডেন্টিফাই করতে পারি। আচ্ছা, তাহলে এ সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার অফ দ্য অরিজিনাল মলিকুল সার্ভাইভ, মানে প্যারেন্ট আয়ন যেটা আর কি বলছে, দ্য সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার অফ দ্য অরিজিনাল মলিকুল সার্ভাইভ ইলেকট্রন বোম্বার্ডমেন্ট উইদাউট ফ্র্যাগমেন্টিং। কনসিকুয়েন্টলি এ মলিকুলার আয়ন পিক অফ সিগনিফিক্যান্ট ইন্টেন্সিটি ইজ অবজার্ভড। তাহলে মলিকুলার আয়ন অথবা প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালটা আমরা উইথ সার্টেন ইন্টেন্সিটি আমরা পেয়ে থাকি। স্ট্রেট চেইন হাইড্রোকার্বনস আন্ডারগো ফ্র্যাগমেন্টেশন বাই ব্রেকিং কার্বন কার্বন বন্ডস। তাহলে নর্মাল চেইন যে হাইড্রোকার্বনটা আছে, সেই হাইড্রোকার্বনগুলো কিভাবে ভাঙে দেখো। এই যে আমি একটা বিউটেনের যে এক্সাম্পলটা, তো যদি আমরা এইখানে ডিকম্পোজ করি, মানে এই বন্ডটা যদি ভেঙে যায়, তাহলে এই যে বিউটেন এর ম্যাস হলো 58। তাহলে 58 এই ম্যাসটা, তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটা তো এরকম, যে নর্মাল চেইন CH3 CH2 CH2 CH3। তাহলে যদি এই কার্বন 1 এবং কার্বন 2 এর মাঝে এই বন্ডটা ভেঙে যায়, কার্বন কার্বন বন্ডটা, তাহলে এইটা একটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে আর এইটা আর একটা ফ্র্যাগমেন্ট হবে। তাহলে এইটা যদি নিউট্রাল হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওইটা নর্মালি ডিটেক্ট করব না, তখন এই যে অংশটা, এই অংশটা তখন আমরা ডিটেক্ট করব, এবং এটার ম্যাস হবে কত, 43। আবার যদি কার্বন 2 এবং 3 এর মাঝে ভেঙে যায়, তাহলে আমরা কেমন পাবো, কার্বন 2 এবং 3 এর মাঝে যদি ভেঙে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে এইদিকে একটা ফ্র্যাগমেন্ট এবং এইটা একটা ফ্র্যাগমেন্ট, ইকুয়াল, আমরা ইকুয়াল ম্যাস পাচ্ছি। বাট এই সাইডটা হবে নিউট্রাল, মানে আমরা যদি ধরি যে এই সাইডটা নিউট্রাল, এই সাইডটা আয়ন, তাহলে আমরা নিউট্রালটা ডিটেক্ট করব না, আয়নটা ডিটেক্ট করব। তাহলে এই পার্টের ম্যাস কত, 29, এইটারও ম্যাস 29। যদি এটা আয়ন হতো, সেক্ষেত্রে আমরা যদি এইটাকে আয়ন হিসেবে কনসিডার করতাম, দেন উইল গেট দিস পার্ট। বাট straight chain hydrocarbons undergo fragmentation by breaking carbon-carbon bonds, resulting in a homologous series of fragmentation products। তাহলে homologous সিরিজটা দেখো, এই যে এর পরে কি হচ্ছে, এটা হলো 43, তারপরে 29, তারপরে 15, এইরকম আমাদের একটা একটা CH2 ডিফারেন্স। তাহলে যতগুলো, এই যে এইখান থেকে এই প্রথমটা হলো CH3 যাচ্ছে, CH3টা সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, এরপরে যে ফ্র্যাগমেন্ট আয়নগুলো হবে 43, 29, 15, দ্যাট মিনস দ্য ডিফারেন্স অফ 14 mass which corresponds a just a homologous series। যে ইন দ্য কেস অফ অক্টেনের ক্ষেত্রে কি হবে, অক্টেনের মলিকুলার ম্যাস হলো 114, তাই না। ইন দ্য কেস অফ অক্টেন, ফ্র্যাগমেন্ট পিকস ডিউ টু দ্য হেক্সাইল আয়ন M/G 85, দ্য পেন্টাইল 71। তাহলে দেখো 85, তাহলে এইখানে একটা কথা আছে যে আমাদের মলিকুলার আয়নের পিক ছিল কত, 114। তাহলে 114 এর পরে আমরা 14 ডিফারেন্সে কিন্তু পাচ্ছি না। তো সেইটা আমরা কেন পাচ্ছি না, আমরা পরবর্তীতে একটু ডিসকাস করব যে কেন পাই না। তো ইন দ্য কেস অফ অক্টেন, শুধু এটা মনে রাখো যে
অক্টেনের ম্যাস হলো 114, তাহলে প্রথম যে পিকটা পাওয়া যায় সেটা হলো অ্যারাউন্ড 85, তারপরেরটা 71, তারপরেরটা 57। প্রত্যেকটার জাস্ট করো, সেপারেট করো, যে 85 থেকে 71 তাহলে 14, তারপরে 71 থেকে 57 তাহলে এখানে কত হবে 14 হয়, তারপরে দ্য বিউটাইল এরকম করে 43, 29 এইগুলো এইখানে যেমন বলছি আমি 43, 29 এরপরে 15, এইরকম করে আমরা ফ্র্যাগমেন্টগুলো পাবো, জাস্ট কার্বন কার্বন বন্ডগুলো ভেঙে যায়। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা দেখি ইন্টেন্সিটি ফর লং চেইন অ্যালকেনস। হ্যাঁ, এই যে যেটা বলেছি যে আমরা এখানে বলেছিলাম যে 85 এর জন্য আমরা সিগন্যাল পাচ্ছি 114 ম্যাস, তো সেক্ষেত্রে যদি CH3 মানে প্রথম কার্বন 1 এবং 2 এর মধ্যে বন্ডটা ভেঙে যায়, তাহলে আমাদের পাওয়া উচিত ছিল 99 ম্যাস, কারণ 114 মাইনাস 15 CH3টা যদি রিমুভ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে পাওয়া উচিত ছিল কার্বন 12 প্লাস 15, তাহলে 114 থেকে 15 মাইনাস করলে আমাদের 99 একটা পিক পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই দেখো স্পেকট্রামটা আমাদের অক্টেনের স্পেকট্রাম, এখানে দেখো এটা হলো 114 এর পিক পাচ্ছি, কিন্তু 99 এ কোনো পিক আমরা পাচ্ছি না। হোয়াই? We are getting 85, 71, 57, 43, 29 like this, but we are not getting the peak at 99. For long chain alkanes, the fragment corresponding to the loss of one carbon atom is generally absent. এটা নর্মাল ট্রেন্ড ফর লং চেইন হাইড্রোকার্বন ও লং চেইন অ্যালকেন। এটা তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে যদি কখনো লং চেইন অ্যালকেন অথবা লং চেইন হাইড্রোকার্বন তোমরা ম্যাস স্পেকট্রামে নাও, তাহলে নর্মালি ফার্স্ট ফ্র্যাগমেন্টটা অথবা ফার্স্ট CH3 লসের জন্য যে আয়নটা তৈরি হওয়ার কথা, এই আয়নটা নর্মালি হয় না। তো এইটা হলো অবজার্ভ করা হয়েছে, স্পেসিফিক রিজনটা কি আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, বাট অবজার্ভ করা গেছে যে মোস্টলি যে যত রকমের লং চেইন হাইড্রোকার্বন আছে সেইগুলোকে যদি ম্যাস স্পেকট্রাম নেওয়া হয়, তাহলে উই ডু নট গেট দ্য ফ্র্যাগমেন্ট করেসপন্ডিং টু দ্য লস অফ ফার্স্ট CH3। তার মানে অক্টেনের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখাইছিলাম, এই অক্টেনের ক্ষেত্রে যদি কার্বন 1, 2 মানে এই পজিশনের ভেঙে যেত, এটা তো বিউটেন, তাহলে সেক্ষেত্রে অক্টেনের এইখানে আমরা CH3টা লস করতাম। তো CH3 যদি লস করি সেক্ষেত্রে আমাদের 15 ম্যাস লেস মানে 114 মাইনাস 99 এই পিকটা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেটা পাই না। কারণ হলো কি, যে কারণ আমি এখানে বলছি না, জাস্ট আমরা বলছি যে এটা অবজারভেশনে পাওয়া গেছে যে অলমোস্ট অধিকাংশ লং চেইন অ্যালকেনগুলোর ম্যাস স্পেকট্রাম নেওয়া হলে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট CH3 লস এর সিগন্যালটা পাওয়া যায় না। ওকে, দেন উই আর গোয়িং ফর সাইক্লোঅ্যালকেনস। অ্যালকেনের ক্ষেত্রে আমাদের যা যা হয়ে গেল অলমোস্ট সেম থিং, এবং সাইক্লোঅ্যালকেনের ক্ষেত্রে আর একটু বেশি জিনিস বা একটু ডিফিকাল্ট। দেখো নর্মালি আমাদের লং এসের হাইড্রোকার্বনের জন্য অ্যালকেনের জন্য শুধু কার্বন কার্বন একটা বন্ড ভাঙলেই কিন্তু আমরা একটা ফ্র্যাগমেন্ট পেতে পারি। এখানে একটা বন্ড ভাঙো অথবা এখানে একটা ভাঙো, এখানে ভাঙো, যেখানেই ভাঙো না কেন, শুধুমাত্র একটা বন্ড ভাঙলেই কিন্তু আমরা সহজেই আলাদা একটা ফ্র্যাগমেন্ট, দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট পেতে পারি, একটা নিউট্রাল আর একটা আয়ন হিসেবে। কিন্তু সাইক্লোঅ্যালকেনের ক্ষেত্রে কি হয়, মানে একটা চেইন, এই চেইনটাকে যদি ভাঙতে হয় আমাদের মানে দুইটা ফ্র্যাগমেন্ট পেতে হয়, দেন উই মাস্ট নিড টু ব্রেক অ্যাটলিস্ট 2 বন্ডস। দেখো যদি আমরা এই পার্টটা আর এই পার্টটা অথবা এইখানে এই বন্ডটা ব্রেক করলো আর এইখানে বন্ডটা ব্রেক করলো, তাহলে এই যে সাইকেল অথবা রিং, এই রিংটাকে ভাঙতে হলে এবং এখান থেকে ফ্র্যাগমেন্ট পেতে হলে আমাদের ন্যূনতম 2টা বন্ড ভাঙতে হবে, যেইটা আসলে একটু টাফ কম্পেয়ার টু অ্যালকেন। কারণ অ্যালকেনে আমাদের একটা বন্ড ভাঙতে হয়, আর সাইক্লোঅ্যালকেনের ক্ষেত্রে আমাদের ন্যূনতম 2টা বন্ড ভাঙতে হয়, যে কারণে এর প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালটা বা প্যারেন্ট আয়নটা অনেক বেশি স্টেবল হয়, যে কারণে আমরা প্যারেন্ট আয়নের ইন্টেন্সিটি রিলেটিভলি অনেক বেশি পাই। দেখো এটার ক্ষেত্রে কেমন, এই যে সাইক্লোঅ্যালকেন, যে সাইক্লোপেন্টেনের ম্যাস হলো 70, তাহলে এই সাইক্লোপেন্টেনের
পার্সেন্টেজ অ্যাবান্ডান্স কতটা, অ্যারাউন্ড 30%। কিন্তু আমরা যখন ওই বিউটেনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম, এই যে এইটার ক্ষেত্রে যদি বলো এটা কত, এটা লেস দ্যান 10%, তাই না? এখানে এই যে 114 এর প্যারেন্টের পিকটা লেস দ্যান 10% অথবা 10% ধরে নিলাম। তো অ্যাপ্রক্সিমেট যদি আমি এখানে একটা এই দিতাম, কারসর দিতাম অথবা একটা বার দিতাম তাহলে বুঝতে সুবিধা হতো। কিন্তু এইখানে দেখো, এখানে এ হলো 20, তাহলে এটা 20 থেকে বেশি, অ্যারাউন্ড 30% অ্যাবান্ডেন্সটা। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি যে সাইক্লোঅ্যালকেনের একটা মানে ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি করতে গেলে উই মাস্ট নিড টু ব্রেক অ্যাটলিস্ট 2 বন্ডস হুইচ ইজ নট ন্যাচারাল। তো সেই কারণে কি হয়, এই প্যারেন্ট আয়নটার ইন্টেন্সিটি বা প্যারেন্ট আয়নটা অনেক বেশি স্টেবল হয়, যে কারণে প্যারেন্ট আয়নের ইন্টেন্সিটিটা অনেক বেশি হয় এবং আমরা প্যারেন্ট আয়নটা বেশি পেয়ে থাকি। Cycloalkanes generally form strong molecular ion peaks, fragmentation via the loss of molecular ion of ethene। আচ্ছা, এই যে কথাটা আমরা ওখানে বলেছিলাম নরমালি যে মিথেনের ক্ষেত্রে বা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে CH2 ম্যাস বা 14 ম্যাসের ডিফারেন্স আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু সাইক্লোঅ্যালকেনের ক্ষেত্রে মেইন পিকটা পাওয়া যায় 28 ডিফারেন্সে। ইথিন মলিকুল, ইথিন মলিকুল হিসেবে এটা নরমালি ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি করে। সাইক্ল অ্যালকেন জেনারেলি ফর্ম এ স্ট্রং মলিকুলার আয়ন পিক্স ফ্র্যাগমেন্টেশন ভায়া দ্য লস অফ মলিকুলার আয়ন অফ ইথিন m ইকুয়াল 28। তাহলে তুমি যে বড় সাইক্লো অ্যালকেনটা নেবা সেইটা ফ্র্যাগমেন্ট করে পাবো কি, নরমালি দ্য লস অফ 28 ম্যাস। তাহলে আরও পাওয়া যাবে, শুধু 28 না, দ্য মলিকুলার আয়ন ফ্র্যাগমেন্ট আয়ন এটা হলো স্ট্রং, যেটা প্যারেন্টটা অনেকটা স্ট্রং, যে কারণে আমরা এটার ইন্টেন্সিটি অনেক পাচ্ছি। আর ফ্র্যাগমেন্ট আয়নসগুলো কি কি পাওয়া যায় তার মধ্যে দেখো M-28, তারপরে আরো পাওয়া যাবে এ সিরিজ অফ পিকস M-15, M-29, M-43, M-57 এটসেট্রা। তাহলে আমরা ম্যাস স্পেকট্রাম নিয়ে কোনো একটা আননোন কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি এইরকম একটা মানে সিগন্যাল পেলাম এবং সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাসগুলোকে কাউন্ট করছি, ম্যাচগুলোর সিগন্যালগুলো যদি দেখি যে এইরকম কোনো সিরিজ দিচ্ছে, যে সিরিজটা কি, যে M-15 এরকম একটা, তারপরে M-29 অথবা M-43, M-57 এইরকম ডিফারেন্ট পিক যদি আমরা পেয়ে থাকি, দেন উই ক্যান গেস অ্যাবাউট দ্য মলিকুলার স্ট্রাকচার অ্যাজ এ সাইক্লোঅ্যালকেন। Fragmentation of ring compounds requires the cleavage of two carbon-carbon bonds, already mentioned, which is more difficult process than cleavage of one such bond। মানে একটা বন্ড ভাঙার চেয়ে দুইটা বন্ড ভাঙা অনেকটাই টাফ, যে কারণে এই প্যারেন্টের আমি এখন এটা কম্পেয়ার করে দেখাচ্ছি। দেখো, এই দেখো এইটা হলো সাইক্লোঅ্যালকেন বা সাইক্লোপেন্টেন আর এ হলো নর্মাল বিউটেন। তাহলে এই যে প্যারেন্ট আয়নের ইন্টেন্সিটি দেখো, এই এটা 30%-এর কাছাকাছি যাচ্ছে না, এটা অ্যারাউন্ড 30%। তাহলে সাইক্লোঅ্যালকেন বা সাইক্লোপেন্টেনের প্যারেন্ট আয়নের ইন্টেন্সিটি অ্যারাউন্ড 30% আর এইটার ইন্টেন্সিটি লেস দ্যান 15%। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা আসলে বলেছি যে দুইটা বন্ড ভাঙা অনেক টাফ কম্পেয়ার টু সিঙ্গেল বন্ড। তো সে কারণে আমরা প্যারেন্ট আয়নের পিকটা বেশি পেয়ে থাকি ফর সাইক্লোঅ্যালকেন অর সাইক্লোপেন্টেন, যাই বলি না কেন স্পেসিফিক্যালি। Therefore, a larger proportion of cycloalkane molecules than the acyclic alkane molecule survives electron bombardment without undergoing fragmentation. When the cycloalkane bear a side chain, যদি কোনো একটা সাইক্লোঅ্যালকেনের মধ্যে একটা সাইড চেইন থাকে, তাহলে কোন পিকটা আমরা পাবো, দেখো, লস অফ দ্যাট সাইড চেইন ইজ ফেভারেবল মোড অফ ফ্র্যাগমেন্টেশন। মানে কি, যে আমরা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে যেমন বলেছি যে অ্যালকেনের ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন বন্ডটা ভাঙাটা রিলেটিভলি অনেকটা ইজি কম্পেয়ার টু সাইক্লোঅ্যালকেন। তাহলে কোনো একটা সাইক্লোঅ্যালকেনে যদি আমাদের একটা ব্রাঞ্চ থাকে, তার মানে কি ওই ব্রাঞ্চটাও কিন্তু একটা নর্মাল অ্যালকেনের মতো কাজ করছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে, এই যে ব্রাঞ্চটা আছে, এই ব্রাঞ্চের যে বন্ডটা আছে, এই বন্ডটা খুব সহজেই ভেঙে যেতে পারে। তাহলে when the cycloalkane bears a side chain, loss of that side chain is favorable mode of fragmentation। তাহলে খুব সহজেই কিন্তু আমরা ওই ফ্র্যাগমেন্টটা পাই করে, তাহলে 84 থেকে
এই যে CH3 এটাকে রিমুভ করো, তাহলে কত হলো, 84 থেকে CH3 রিমুভ করলে 15, তাহলে 15 সাবট্রাক্ট করে দাও, তাহলে যে পিকটা পাবা সেটা হলো এটা। তাহলে আর সাইক্লোঅ্যালকেনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা বলেছি 28 ম্যাচ ডিফারেন্স, 28 ম্যাচ ডিফারেন্স, তাহলে 84 থেকে এটা মাইনাস করলে কত হয়, 56 হয় কিনা, তাহলে এইটা পাওয়ার কথা আমাদের। আমরা বলেছি যে সাইক্লোঅ্যালকেনের ক্ষেত্রে রিমুভ হয় মেইনলি CH2, সরি CH2 না, ইথিন, CH2 তাহলে 28 ম্যাস এইটা আমাদের রিমুভ হয়, যে কারণে আমরা 84 থেকে এই যে 56 এই প্যারেন্ট আয়নের পিকটা আমরা পাচ্ছি, সরি নট প্যারেন্ট, এটা একটা ডটার আয়ন, এটা হলো প্যারেন্ট আয়ন। তাহলে সি আর যদি যেহেতু এই মলিকুলের মধ্যে একটা সাইড চেইন আছে, তার জন্য করেসপন্ডিং একটা পিক আমরা পাচ্ছি। অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব, জেনারেল ট্রেন্ডস অফ ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ অ্যালকিনস। The mass aspect of most alkenes show distinct molecular ion peaks. মানে আগে আমরা দেখছি অ্যালকেন বা সাইক্লোঅ্যালকেন, তার থেকেও কিন্তু ভালো ইন্টেন্সিটি বা মোর ইন্টেন্স সিগন্যাল পাওয়া যাবে, এবং ফ্র্যাগমেন্টগুলোর ইন্টেন্সিটিও কিন্তু অনেক ভালো পাওয়া যাচ্ছে। তো দ্য ম্যাস অ্যাসপেক্ট অফ মোস্ট অ্যালকিনস শো ডিস্টিংক্ট মলিকুলার আয়ন পিকস, প্যারেন্টের পিকটা খুব ভালো পাওয়া যাবে, সেটা এই যে এটা 20% মোটামুটি আছে, বা 20% একটু বেশিও হইতে পারে অ্যাপ্রক্সিমেট। ন্যাচারালি দ্য ম্যাস অফ দ্য মলিকুলার আয়ন শুড করেসপন্ড টু এ মলিকুলার ফর্মুলা উইথ অ্যান ইন্ডেক্স অফ হাইড্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি ইকুয়াল টু অ্যাটলিস্ট 1। নর্মালি হয়ে থাকে কি, যে প্যারেন্ট আয়নের সিগন্যালটা, এটা 96 হলো মলিকুলার ম্যাস, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে 1 হাইড্রোজেন লেস, তাহলে 96 এর জায়গায় 95 সিগন্যালটা পাওয়ার কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তবে এইটার জন্য না, এখানে আমরা 95 এ একটা পিক পাচ্ছি, বাট not very intense. Naturally, the mass of the molecular ion should correspond to a molecular formula with an index of the hydrogen deficiency equal to at least 1. তাহলে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমরা সিগন্যালের ইন্টেন্সিটিটা বেশ ইন্টেন্স পাবো। তাহলে নর্মালি যদি অ্যালকেন বা অ্যালকিনের দুইটার সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, তাহলে অ্যালকিনের সিগন্যালের ইন্টেন্সিটিটা রিলেটিভলি বেশি হবে কম্পেয়ার টু আদার্স। তো সেই ক্ষেত্রে এটা বলছি যে অ্যালকিন নর্মালি অ্যালকেনের থেকে অ্যালকিনটা আরো বেশি সিগন্যাল প্রডিউস করে। তো এই হলো কম্প্যারিজনের সিস্টেম। অ্যাপারেন্টলি ইলেকট্রন বোম্বার্ডমেন্ট রিমুভস ওয়ান অফ দ্য ইলেকট্রনস ইন দ্য পাই বন্ড। অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয়, যে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমাদের পাই বন্ড থাকে, অ্যালকাইনের জন্যও থাকবে। তো অ্যালকিনের ক্ষেত্রে পাই বন্ডের থেকে যে ইলেকট্রনটা, একটা ইলেকট্রন, অ্যাপারেন্টলি ইলেকট্রন বোম্বার্ডমেন্ট রিমুভস ওয়ান অফ দ্য ইলেকট্রনস ইন দ্য পাই বন্ড, লিভিং দ্য কার্বন স্কেলেটন রিলেটিভলি আনডিস্টার্ব। মানে নর্মালি কিন্তু এই যে যে স্কেলেটনটা বা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এবং CH3 যে টোটাল যে চেইনটা, এই চেইনটা কিন্তু নর্মালি খুব সহসা ব্রেক করে না, যে কারণে when alkenes undergo fragmentation process the resulting fragment ions have the formula corresponding to CnH2n প্লাস অথবা CnH2n-1 প্লাস। তাহলে সেক্ষেত্রে যদি ফ্র্যাগমেন্টও হয়, তো ফ্র্যাগমেন্ট হলেও সেক্ষেত্রে ওই ডাবল বন্ডটা একটা সাইডেই থেকে যায়। তো একটা সাইডে থেকে যায় তার মানে কি, যে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এখানে একটা অ্যালকিনই তৈরি হচ্ছে, অ্যালকিনটাকে ভেঙে আর একটা অ্যালকিন, বাকি পার্টগুলো সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যালকিন থেকে অ্যালকিনটাই নর্মালি পাওয়া যায়। অথবা মানে এই যে যে সিম্বলটা আমরা দেখলাম, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই CnH2n প্লাস অথবা CnH2n-1 এইরকম, সেক্ষেত্রে ডাবল বন্ডটা মোটামুটি স্থিরেই থাকে বা এটা আনডিস্টার্ব থাকে। তাহলে আর একটা জিনিস হলো কি, যদি আমরা অ্যালকিনকে ফ্র্যাগমেন্টেশন করি, প্যারেন্ট আয়ন হলো M প্লাস এবং M/G হলো 41 এর ক্ষেত্রে, তাহলে M/G ফ্র্যাগমেন্ট আয়নস যেগুলো পাচ্ছি, এ সিরিজ অফ পিকস, প্যারেন্টের থেকে 15 ম্যাস লেস, M-15, M-29, M-43, M-57, এইরকম করে যদি আমরা পিকের সেপারেশন পাই কোনো একটা অ্যালকিনের ফ্র্যাগমেন্টেশনের পর, মানে কোনো একটা হাইড্রোকার্বনের ফ্র্যাগমেন্টেশন করলে আমরা ম্যাস স্পেকট্রাম নিলে যদি এই রকম বিভিন্ন জায়গায় পিকগুলো পেয়ে থাকি, দেন উই ক্যান গেস অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্যাট হাইড্রোকার্বন হুইচ করেসপন্ডস টু অ্যান অ্যালকিন। And finally we are going to learn about the alkynes.
দ্য মলিকুলার আয়ন পিকস টেন্ড টু বি রেদার ইন্টেন্স, মানে আমি যেগুলো বলেছি অ্যালকেন, সাইক্লোঅ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন্স, এই সবগুলোর থেকে বেশি ইন্টেন্সিটি পাওয়া যায় অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে। The molecular ion peaks tend to be rather intense and fragmentation patterns parallel those of alkenes. প্যাটার্নটা কিন্তু ওই অ্যালকিনের মতোই, কিন্তু ইন্টেন্সিটি হিসাব করলে তাহলে যদি আমরা নর্মালি দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি, একটা হলো অ্যালকেন আর একটা হলো মানে স্যাচুরেটেড আর একটা আনস্যাচুরেটেড, তাহলে স্যাচুরেটেড হবে কি সিগন্যাল ইন্টেন্সিটি রিলেটিভলি কম, আর আনস্যাচুরেটেডের ক্ষেত্রে ইন্টেন্সিটি একটু বেশি হবে। তাহলে তুমি যদি কোনো একটা কম্পাউন্ডের ম্যাস স্পেকট্রাম পাও, তাহলে যদি দেখো যে এর ইন্টেন্সিটি কম না বেশি, প্রথমে কম্পেয়ার করে ফেলো যে এটা কি আমার স্যাচুরেটেড হবে না আনস্যাচুরেটেড হবে। যদি দেখো যে ইন্টেন্সিটি অনেক কম, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো কি এটা স্যাচুরেটেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো স্যাচুরেটেড হলে সেটা কি সাইক্লো অ্যালকেন না নর্মাল অ্যালকেন অথবা ব্রাঞ্চ অ্যালকেন, সেটা আমরা আদার এভিডেন্স দিয়ে করব। যখন আমরা নর্মাল অ্যালকেনের কথা বলেছি, যে নর্মাল অ্যালকেনের ক্ষেত্রে বলেছি যে যদি ব্রাঞ্চ থাকে তাহলে প্যারেন্টের ইন্টেন্সিটিটা আরও কম হবে, আর যদি নর্মাল চেইন থাকে তাহলে তার প্যারেন্টের ইন্টেন্সিটিটা একটু বেশি হবে। তো এরকম করে করে আমরা একটার পর একটা এভিডেন্স দিয়ে দিয়ে তখন প্রুভ করব যে আসলে আমার অরিজিনাল প্যারেন্ট আয়নের স্ট্রাকচারটা কি আর প্যারেন্ট মলিকুলের স্ট্রাকচারটা কি। তো এরপরে আমরা এখন তাহলে দেখি যে যখন অ্যালকাইনের জন্য বলি, দ্য মলিকুলার আয়ন পিকস টেন্ড টু বি রাদার ইন্টেন্স অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন প্যাটার্নস প্যারালেল দোজ অফ অ্যালকিনস, তাহলে অ্যালকিনের মতোই ফ্র্যাগমেন্টেশন প্যাটার্নটা পাওয়া যাবে, কিন্তু ইন্টেন্সিটি অনুযায়ী অ্যালকিনের থেকেও বেশি ইন্টেন্সিটি পাওয়া যাবে or abundance. An important fragmentation is the loss of an ethyl radical via alpha cleavage to produce the propargyl ion মানে M/J39. Similarly, loss of methyl radical in an alpha cleavage of 2-pentine produces a resonance stabilized propargylic cation M/G53. Another important mode of fragmentation for terminal alkynes is the loss of terminal hydrogen, yielding a strong M-1 peak. The peak appears as the base peak M/G67 in the spectrum of 1-pentine. তো 1-pentine ক্ষেত্রে আমরা প্যারেন্ট আয়নের পিকটা মানে মেইন যে পিকটা যেটা বেস পিক বলি, বেস পিকটা আমরা কিভাবে বলছি, যখন আমরা এই যে ম্যাস স্পেকট্রাম অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে আমরা ম্যাস স্পেকট্রাম নিলে যেই আয়নটা সবচেয়ে বেশি ইন্টেন্সিটি পাওয়া যাবে সেই পিকটাকে আমরা বলেছি বেস পিক, আর যার যেই মলিকুলটা নিচ্ছি সেই মলিকুলের আয়নটা যদি পাই তাহলে ওই মলিকুলের আয়নটাকে বলা হবে প্যারেন্ট আয়ন। জাস্ট একটা বা দুইটা ইলেকট্রন লস করার ফলে যে আয়নটা তৈরি হয়, নাথিং এলস, নাথিং ফ্র্যাগমেন্টেড, তাহলে ওই আয়নটাকে বলি আমরা প্যারেন্ট আয়ন। আর বাদ বাকি যতগুলো ফ্র্যাগমেন্ট পাওয়া যাবে সেগুলোকে ডটার আয়ন বলো অথবা ফ্র্যাগমেন্ট আয়ন বলো। তো সেক্ষেত্রে প্যারেন্ট আয়ন, ফ্র্যাগমেন্ট আয়ন, আর হলো ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যেই স্পেসিফিক যেটা যেটা সবচেয়ে বেশি ইন্টেন্স হবে ম্যাস স্পেকট্রামে সেটাকে বলছি আমরা বেস পিক, এবং বেস পিকের পার্সেন্টেজটাকে 100 ধরে বাকি সিগন্যালগুলোর ইন্টেন্সিটিটা আমরা ধরে থাকি। মলিকুলার আয়ন এখন দেখো যে স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস বক্স অফ অ্যালকাইন্স, মলিকুলার আয়ন, ফ্র্যাগমেন্ট আয়ন যেটা, তাহলে স্ট্রং পিক M+, আর M/G39 আর স্ট্রং M-1 পিক এটা পাচ্ছি